ఓం 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 గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్కి. నమస్కారం మాస్టర్ అమ్మ. నమస్కారం మాస్టర్ విపిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి టు యువర్ లోటస్. మాస్టర్ సివివి నమస్కారం టు యువర్ లోటస్ వాస్తు. వేణుగోపాల్ గారు చదువుతారా? వాసుదేవ్. Case number 49. Mrs. MM, 33 years, wife of the above patient, suffered from the following complaints: pain in the waist since 4 years, ameliorated by laying in bed and on her back. Headache since 4 years, pain in the occiput towards left side. During headache, she felt better by tapping the head with hand. During headache, constriction in the throat and fainting feeling. Feverish from 9 a.m. to 12 p.m. Next day, ameliorated by rest. Cough aggravated by laying on left side and in early mornings. Cough accompanied with expectoration, felt better after expectoration. Pain in the abdomen in left iliac region. Pain aggravated during the white discharge. White discharge since a long time, aggravated by walking and when overheated. Fainting fits after sitting for more than 1 hour on floor. Constricted feeling in the throat during the fit. She was semi-conscious for 1 hour. In that stage, she could not respond to questions and she could not talk before the fit. She was getting waist pain in the nape of the neck, sleepiness and giddiness, sweats in palms and feet, heaviness in feet with pains aggravated by walking and in early morning after getting up from bed, and ameliorated after 1 hour. Edema to feel after sitting for a long time. Nausea since 10 days. Rusty sputum when the cough was severe. Suffered from pain in the chest 1 week before. Weakness and exhaustion aggravated till 12 noon. Delayed menses since a long time. In her 14th year, suffered from profuse bleeding in third menses, which was relieved with Ayurveda. Since then, menses was delayed. All the sufferings were aggravated in winter and felt better in summer. Pains all over the body in winter. She had a craving for sweets, chilies, and meat. Sleep was full of dreams, fearful dreams, as if someone was pursuing her, pursued by oxygen, as if someone is attempting to stab her, as if she was raped, devils, ghosts, and snakes. Sometimes she used to wake up suddenly with palpitation. She was getting the above dreams mostly in early mornings, so she developed a superstition that they may happen in her life. Palpitation aggravated by sudden waking from sleep, impatience, and easy irritability. She could not control it. Shouts at that time, but later repents. Stiffness and pain in right knee. Tongue was coated white with black dots on the sides. History. Radium exposure was given to uterus 2 years back to control white discharge and menstrual colic. She was better for 2 to 3 months, but later everything relapsed. Menses was delayed for 2 to 3 months. Severe colic 4 days prior to menses and relieved by the flow. These symptoms were relieved by homeopathy.
pulmonary tuberculosis in 1969. Lower lobe was affected in the left lung, admitted in sanatorium. First pregnancy within a month after marriage, attended by morning sickness and cough. First child expired within 2 days after delivery. Later, she had 3 deliveries and those were healthy. Underwent tubectomy after third delivery. Pinworms in stool. On 15 September 1981, Dr. P. L. N. Rao prescribed her 3 doses of Abilify Indica 6 for 3 days. It was prescribed based on the cough, rusty sputum, and the tubercular history. Antitot also has this rusty sputum, but rattling in the chest and other symptoms were absent. On 19 September 81, reported betterment in cough, but suffered from afternoon fevers. Repeated the same drug in alternated days, alternated with Chinemars 3X for 1 week. She reported pain and pus in her decayed tooth. On 26/9/81, severe headache and fever in the afternoon. During a fever, she developed intense thirst, headache, and later sweating. Dr. Rao gave her Natromor 30, 1 dose, and then Chinemars for 1 week. Again, she came on 5/10/81 and reported that she suffered from pain in the right leg. While white discharge was better, developed skin eruptions on right thigh and leg, severe pain in left hypochondrium, reappearance of old symptoms, completely free from headache, afternoon fevers and fits, fearful dreams better, continued Chinemars 3X for 2 weeks. On 28 October 81, again symptoms relapsed, repeated Natromor 200 and continued Chinemars 3X for 2 weeks. On 4th November 81, the totality was completely changed and a new set of symptoms developed. Cough, aggravated daily nights. 1 week back, she had bedwetting in night. She could not remember whether he had it previously. Severe headache in nights, daily fever in the night time with nausea, menses was black in color, and discharge lasted only for 2 days. Toothache was severe in the nights. I prescribed Pulsar 30, 1 dose and continued Chinemars 3X. Next week, she felt better and repeated the same. On 20th November 81, she was felt better and the skin eruption worsened. Continued Chinemars for 2 weeks. On 15th December 82, she had cough and expectoration was tinged with blood. Pain in the waist again relapsed, menses delayed, repeated Pulsar 30 and continued Chinemars 3X. After 2 days, menses appeared with a normal red discharge and the flow lasted for 4 days. She was better in all respects. Continued Chinemars 3X for 3 weeks. On 9th January 82, she was much better and expect a little nausea, no symptoms were there. Repeated Pulsar 30 and continued Chinemars 3X. On 16th January 82, nausea was also better. Prescribed Chinemars for 2 more weeks and asked her to stop the treatment. Here, Chinemars 3X worked as a tonic for lungs. Chinemars and Chinium self will improve the general condition and vitality only in 3X potency in these cases. If the person feels better with Chinemars 3X or Chinium Sulf 3X only without any medication, then after some time we can raise the potency up to 30 or 200 according to the need. Vasudevani. Yes, చెప్పండి. సో ఇక్కడ పిఎన్ రావు గారు చెప్పారు 15 September 81 3 doses of Abilify Indica 6 for 3 days. ఎందుకు ఇచ్చారు చెప్పారు. It was prescribed based on the cough, rusty sputum and tubercular history. సో చెప్పారండి. అలాగే ఇక్కడ యాంటిమ్టాట్ కూడా ఇండికేట్ అవుతుంది, కానీ రాట్లింగ్ అనేది ఇక్కడ ఉండదు చెస్ట్ లో అని చెప్పి అన్నారు. మళ్ళీ 19th September 81 బెటర్మెంట్, కాఫ్ బెటర్మెంట్ వచ్చింది. సో Chinemars 3X తోటి ఎనీమిక్ ఫర్ వీక్నెస్ గురించి ఇచ్చారని అనుకుంటున్నానండి. తర్వాత నాట్రమోర్ ఇచ్చారండి 26 September 81. అది సివియర్ హెడేక్ అండ్ ఫీవర్ ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్. డ్యూరింగ్ ద ఫీవర్ షీ డెవలప్డ్ ఇంటెన్స్ ఫస్ట్ హెడేక్ అండ్ లేటర్. సో
ఇక్కడ హెడేక్ ఆఫ్టర్నూన్, ఫీవర్ ఆఫ్టర్నూన్ ఉంది, ఇంటెస్ట్ థర్స్ట్ కూడా ఉంది. సో నాట్రమూర్ 31 డోస్ ఇచ్చారండి. అలాగే థర్డ్ పాయింట్ లో కూడా ఫీవర్ ఇస్ ఫ్రమ్ 9 AM to 12 PM. సో అది కూడా ఉంది. అట్లాగే 14th పాయింట్ లో వీక్నెస్ అండ్ ఎగ్జాషన్ అగ్రివేట్ టిల్ 12 noon, డే టైమ్ లో అగ్రివేట్ అవుతుందని. సో నాట్రమూర్ 30 అలా వేసారనుకుంటున్నానండి. తర్వాత 20th October 81 అగైన్ సింటమ్స్ రిలాప్స్ అయ్యింది. మళ్ళీ తర్వాత నాట్రమూర్ 200 వేసారండి. జెనిమారక్ 3x మామూలుగా ఇచ్చారండి. సో మళ్ళీ 15th December 82న కాఫ్ తోటి తర్వాత ఎక్స్పెక్టరేషన్ విత్ టింగిల్ విత్ బ్లడ్ అని చెప్పి వచ్చారు. సో ఇక్కడ మనకి పల్స్టెల్లా 30లో డార్క్ ఎక్స్పెక్టరేషన్ విత్ డార్క్ కలర్ టింగిల్ విత్ బ్లడ్ లో ఉంది ఇక్కడ. దాన్ని బట్టి పల్స్టెల్లా 30 ఇచ్చారని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. అలాగే 9th January కూడా రిపీట్ చేశారు. వాసుదేవ్. విజయ్ కుమార్ గారు. వాసుదేవ మేడం, ఈ కేసులో మెయిన్ ఈ కాఫ్, బ్లీడింగ్ థిక్ గా రస్ట్ పెట్టేట్టుగా రావటం అనే దాని మీద బేస్ చేసుకునే మేషారు ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ మీదే, ఫీవర్ కానీ కాఫ్ కానీ దేనికైనా ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ మీద మేషారు నాట్రమూర్ 30-200, తర్వాత ఎక్లిపియా ఇండికా 6, తర్వాత జినిమార్స్ 3x, అలాగే కొన్ని సిమ్టమ్స్ అగ్రివేషన్ టైం బట్టి పల్స్టిల్లా కూడా ఇండికేట్ అవుతుంది కాబట్టి అది కూడా ఇచ్చి మెయిన్ ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ అయితే మేషారి మంది ఇచ్చినట్టు నాకు అనిపిస్తుంది. పూర్ణానందం గారు. ఈ కేసులో యాక్చువల్ అన్ని కూడా ప్యాథలాజికల్ సిమ్టమ్స్ మీద ట్రీట్మెంట్ జరిగింది. ఎకాలిఫై ఇండికా అన్నది కాఫ్, దాంతో అన్న బ్లడ్ కొంచెం రక్త కళ్ళల్లో ఎక్స్పెక్టెడ్ రావడం, యాంటిమ్ టాటు అవన్నీ లంగ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ మీద దాని మీద ఇవ్వడం జరిగింది. తర్వాత గైనికల్ ప్రాబ్లమ్ లో పల్స్టెల్లా కొన్నిసార్లు ఇవ్వడం జరిగింది. తలనొప్పులు అవన్నీ రావడంతో నాట్రమూర్ కొన్నిసార్లు ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే చీనించాలకు ఫేవర్ రావడం, వీక్నెస్ అటువంటి వాటితోనే ట్రీట్మెంట్ చేయడం జరిగింది. వాసుదేవ. మారుతి గారు. కామేశ్వరరావు గారు. వాసుదేవ. శ్రీనివాసమూర్తి గారు. ఓకే, నా వ్యూ ఏంటంటే ఎకాలిఫై ఇండికాలో ఇచ్చిన పాయింట్ ఏంటంటే ఆ 12th పాయింట్ ఒకటి సూట్ అవుతుంది, రస్టీ స్ఫుటం. అది దాంట్లో కాఫ్ విత్ బ్లడ్ అని ఇచ్చారు. హిస్టరీలో మళ్ళీ ట్యూబర్క్లోసిస్ ఉండడము, అది కూడా ఎకాలిఫై ఇండికాలో పాయింట్. 3rd and 4th 13th పాయింట్ హిస్టరీలో 3rd పాయింట్. సో ఈ బేస్ చేసుకుని ఇచ్చారు. అయితే ఈ ట్యూబర్క్లోసిస్ లోకి వెళ్తోంది ఈ కేసు నెమ్మదిగా. అది ఎలా చెప్పగలుగుతున్నామంటే 4th పాయింట్ ఒకటి, 12th పాయింట్, 14th పాయింట్ వీక్నెస్, ఎగ్జాషన్, అగ్రివేటెడ్ టిల్ 13th పాయింట్. వీటిని బేస్ చేసుకుని ట్యూబర్క్లోసిస్ లోకి వెళ్తున్న కేసుని ముందు ఎకాలిఫై ఇండికా 6 ఇచ్చారు. మళ్ళీ చూడండి 6 తోనే బెటర్ అయింది కొంతవరకు. ఆయన యాంటిమ్ టాట్ ఎందుకు ఇవ్వలేదు అనేది కూడా చెప్పారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫీవర్స్ బేస్ చేసుకున్న ఆఫ్టర్నూన్ ఫీవర్స్, హెడేక్ మీరు చెప్పినట్టు నెక్స్ట్ నాట్రమూర్ 30తో స్టార్ట్ చేసి చిన్న మార్క్స్ ఇచ్చారు. అయితే ఇలాగా ఈ కేసు అంతా చూసి అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటా వచ్చారు ఎందుకు వేసాను అన్ని. నాకేమనిపించిందంటే ఇంత పెద్ద కాంప్లికేటెడ్ కేసు ఇది యాక్చువల్గా. ఎందుకంటే ఎలా చెప్పగలుగుతాం, కాంప్లెక్స్ మ్యాథమెటిక్ అండ్ కాంప్లికేటెడ్ కేసు. ఆ హిస్టరీలో చూడండి 1969 అంటే 21 years ఏజ్ అప్పుడు ఈవిడికి లంగ్ టీబీ వచ్చింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మిస్క్యారేజెస్ పక్కన పెట్టండి. ఇంకా ఈ రేడియం ఎక్స్పోజర్ ఉందా యూటరస్ కి సంబంధించి, మెన్సెస్ డిలే అవ్వడం, అది దానికి సంబంధించి. తర్వాత మళ్ళీ చెస్ట్ ఎఫెక్ట్ అయింది. నెమ్మదిగా కేసు ట్యూబర్క్లోసిస్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే ఎన్ని మైజమ్స్ ఉన్నాయి ఈవిడికి, కేసు నెమ్మదిగా డౌన్ అయిపోతుంది. వదిలేస్తే ట్యూబర్క్లోసిస్ లోకి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతుంది. అటువంటి దాంట్లో మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ డ్రగ్స్, మినిమం డోసెస్ తో ఆయన ట్రీట్ చేశారు, కంప్లీట్ క్యూర్ చేశారు. ఇక్కడ పెథలాజికల్ సిమ్టమ్స్ ని బేస్ చేసుకుని ట్రీట్ చేశారు ఏంటండి అని మా ఇద్దరు ముగ్గురు చెప్పారు కదా.
పెథలాజికల్ సిమ్టమ్స్ మీదనే ఇక్కడ మందు ఇవ్వాలి, ఎందుకంటే టిష్యూ చేంజెస్ అవి వచ్చి ఉన్నాయి కదా, అప్పుడు మనం కాన్స్టిట్యూషన్ గా ఇస్తే వాయించి పడేస్తుంది. అందుకని ఆ ఉన్న సిమ్టమ్స్ బేస్ ఇచ్చి తను ఇంకా నెక్స్ట్ కంటిన్యూ చేసినప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్ డెఫినెట్ గా వేస్తారు. అది అంటే ఈయన ఎలా అబ్జర్వ్ చేశారు, ఎలా అనలైజ్ చేశారు కేసుని అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనిపించింది నాకు ఇక్కడ. ఎంత కీన్ గా అంటే మధ్యలో తర్వాత చూడండి పల్స్టిలాలోకి వెళ్ళింది కేసు, నేట్రమోర్ 200 days దాకా వెళ్ళారు. ఆ ఫీవరిష్ కండిషన్స్ ఇవన్నీ బెటర్ అయిపోయినాయి. తర్వాత మళ్ళీ ఆ పల్స్టిలా 30లోకి వెళ్ళింది. డైలీ ఫీవర్ ఇన్ ద నైట్ టైం విత్ నాసియా, హెడేక్, ఇది గ్యాస్ట్రిక్ కంప్లైంట్ తో నిండి అందుకని వేసుంటారు అనుకుంటున్నాను. 30 వేసి మళ్ళీ 30 వేసినట్టున్నారు, ఇంకా మళ్ళీ 200 దాకా కూడా వెళ్ళినట్లేరు. సో అంటే చాలా తక్కువ డోసెస్. ఎన్ని డ్రగ్స్ పడినాయండి 30-200s లో? నేట్రమోర్ ఒకటి, పల్స్టిలానే మాత్రమే. మనం ఆ మినిమం డోస్ అనేది ఎలాగ వేయడం అనేది మనం అవసరమైనంత వరకే వేసి మిగతా వెయిట్ చేయడం అనేది రావాలంటానికి ఈ కేసు చదువుకున్నామా అనిపిస్తుంది వాస్తవం. అది మనకి రావాలండి. నెంబర్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ మనం వేస్తున్నాము అంటే మన అజ్ఞానం అని అర్థమైపోతుంది అక్కడ. వాసుదేవ, నాకు అర్థమైంది అది. శీతల్ రెడ్డి గారు, వస్తే ఉంది. రాజశేఖర్, వాసుదేవ అండి, అదే అన్ని మీరు చెప్పిన పాయింట్స్ అంటే ఇది ఒక థ్రెటెండ్ ట్యూబర్కులోసిస్ కేసు కింద కనిపిస్తుంది. ఇంకా ట్యూబర్కులోసిస్ వచ్చేబోతూ ఉందన్నమాట. అలాంటి కేసెస్ లో మనం ఏ రకంగా కేసును హ్యాండిల్ చేయాలి, కేసు మేనేజ్మెంట్ అనేది ఈ కేసు మనకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా అనిపించింది వాసుదేవ్. అసలు ఆయన ఎకాలిఫై ఇండికా 6 ఇవ్వడం అసలు వాసుదేవ, అవునండి. నేనైతే పొరపాటును కూడా ఇవ్వను. మరి 6 లోకి అసలు వచ్చినా వెళ్ళాం కదా. మన మైండ్ చెస్ట్ లో వీక్నెస్ ఇంకోటి నిమిషం, ఇక్కడ వీక్నెస్ చెప్పారు కదా, ఎగ్జాషన్, ఇది చూసి చెస్ట్ కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి, ఫీవరిష్ కండిషన్ కదా, బ్యాసిల్లం వేసేస్తాం. ట్యూబర్కులోసిస్ అంటే అసలు బ్యాసిల్లమే వాడలేదు, వాడకుండా. అంటే మనం ఎంత అలర్ట్ గా ఉండాలి అనేది అసలు. వేసిన ఎకాలితో కూడా చాలా తక్కువ డోసెస్, పొలోమని ఇచ్చేయలేదు. పొద్దున మధ్యాహ్నం రాత్రి 3 చాలా doses తక్కువ డోసెస్ పర్ 3 days. ఆ స్ఫుటం, రస్టీ స్ఫుటం అంతా తగ్గింది చూడు. మళ్ళీ ట్యూబర్కులర్ హిస్టరీ అని నేను ఇవాళ అంటే ఎకాల్ఫెంట్కి చదివాం కానీ ఇవాళ చదివింది డిఫరెంట్ గా చదివాం. అంటే ఇలాంటప్పుడు అది యూజ్ చేసుకోవచ్చు, అలాంటి డ్రగ్స్ కొంత. చాలా బాగా ఇచ్చారు. ఇలాంటి కేసులో ఇలాంటి పెద్ద కేసు వచ్చినప్పుడు అది చూసి మనమే భయపడిపోయి గబగబగా నెంబర్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ఇచ్చేస్తాం. అవునండి, అదే జాగ్రత్తగా ఉండాలి. చాలా చాలా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ లెసన్ మేడం. మనకి మినిమం మెడిసిన్స్ తో స్టార్ట్ చేసడం, ఇంత ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు ఇదొక నిజంగా మనకి ఎగ్జాంపుల్ మేడం. అది ఎక్కడ నేట్రమోర్ 200, పల్స్టిలా 30 అక్కడ దాకా వెళ్ళారు అంతే. మొత్తం అన్ని కాంప్లికేషన్స్ సెట్ అయిపోయినాయి చూడండి. అసలు నిజంగా అద్భుతం. మనం గుప్పించేస్తాం డ్రగ్స్, ఇది కాదు అది కాకపోతే ఇది, వీడు మళ్ళీ రాడేమో, తప్పించుకుపోతాడేమో అని. గుప్పించేస్తాం. మొన్న అంతరిక్ష గారు మాట్లాడుతూ కూడా అన్నారు ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ మినిమం డోసెస్ కరెక్ట్ పొటెన్సీ సెలెక్షన్ అనేది రావాలి అని, మనకి రావాలి అందరికి జనరల్ గా. అది మనకి రావాలి, మనకు ఈ డ్రగ్గులు వేసేయాలి అనే ఆతృత పోవాలి. ఎస్ మేడం, ఎస్. ఆతృత పోయి మన స్టెబిలిటీగా ఉండి జాగ్రత్తగా ఆలోచించి వేయాల్సిందే మేడం. అంటే ఏమవ్వాలంటే మనకి ఆ టైంలో సోరా ఉండకూడదు, అంటే సోరా లేకుండా ఉండడం కానీ ఆ టైంలో సోరా పని చేయకూడదు. మనకు కావాలంటే వేసుకోవచ్చు. కానీ బుజ్జి గారు చెప్పిన గొప్ప మాట అసలు ఏంటంటే
హోమియోపతి డాక్టర్కి కావాల్సింది ఏంటంటే మందు లేకుండా రావాలంటాం. అసలు ఎంత మాట అది అనిపించింది. ఎంత జోక్లా అనిపిస్తుంది, కానీ దాని వెనకాల ఎంత అర్థం ఉందో. ఇలాంటి కేసులు చూస్తే నిజమే మందు లేకుండా రావాలి. వాళ్ళు వెయిట్ చేయడము, సిమ్టమ్స్ కూడా నేరేట్ చేశారు. ఎందుకంటే మళ్ళంటో చదువుకుంటారా బాబు మీరు వేయకండి. అసలు చిన్న మార్క్స్ ఎన్ని మిరకిల్స్ చేస్తున్నాయి, అసలు విపరీతం. అవునండి. ఓన్లీ చిన్న మార్క్స్ చిన్న సెల్ఫ్ తగ్గించిన బుద్ధి గారు చాలా సార్లు చెప్పారు మేడం, వెయిటింగ్ ఇస్ ఆల్సో అన్ ఆర్ట్ అని హోమియోలో. వెయిటింగ్ ఇస్ ఆల్సో అన్ ఆర్ట్ అని అనంత గారు చెప్తుండేది. ఒకసారి బెల్డోన్ వేస్తే మరీ విపరీతంగా అయిపోయిందట. ఆ పేషెంట్ కి అయిపోతే అనంత గారు పక్కన వాళ్ళంతా బుజ్జి గారిని ఊపివేస్తుంటే కామ్గా ఉన్నారట. తర్వాత ఒక గంట, ఒక 4 గంటలు 5 గంటల బాగా తగ్గి ఇంకా డౌన్ అయిపోయి బాగా వచ్చేసిందట. ఏంది మాస్టర్ గారు ఇటు వచ్చిందంటే వెయిటింగ్ ఈజ్ ఆల్సో ఆర్ట్ గుర్తు పెట్టుకోండి అన్నట్టు బుజ్జి గారు. వెయిటింగ్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఆర్ట్. కళ. అది అంటే వెయిట్ చేయటం కూడా తెలుసుండాలి మనిషి. ఎప్పుడు అది తగ్గుతుంది, ఆమె హడావుడి పడి డంప్ చేయకుండా మెడిసిన్స్ ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా మనం, అదే పొటెన్షియల్ గబగబా వేస్తామని చెప్తున్నారు కదా రాజశేఖర్. అట్లా కాకుండా వెయిట్ చేయటం అనేది కూడా ఒక కళ్యాణ్ హోమియోలో అది పట్టుకోవాలా అన్నట్టుగా చెప్పారట ఆ మూమెంట్ లో. నిజం అది. అంటే ఆ వెయిట్ చేయడం అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది, మన శాస్త్రాన్ని మనం 100% నమ్మినప్పుడు, ప్లస్ మనం వేసే డ్రగ్ కాన్ఫిడెంట్ గా వేసినప్పుడు అప్పుడు మనం వెయిట్ చేస్తాం. మాస్టర్ గారు ఒక మందు వేసారంటే అది దిగి రావాల్సిందే, అది ఎంతటి జబ్బైనా. ఎంత మధ్యలో గోల పెట్టి తన్నుకో మందు ఏం మాస్టర్ ఆయన, ఎందుకంటే అంత కాన్ఫిడెంట్ గా ఉంటారు. అది రావాలి మనకి. ఈ లోపల వీడు ఎంతకైనా గోల పెట్టుకోండి. మీరు అంటే గుర్తొస్తుంది, ఒకసారి ఒక ఫీవర్ కేసులో బుజ్జి గారు బ్యాసిలియం 10 వేశారు. వేసాక ఏమీ తగ్గలేదు సిమ్టమ్స్. అంటే సిమ్టమ్స్ అలాగే ఉన్నాయి, టెంపరేచర్ అలాగే ఉన్నది, ఏమీ ఇంప్రూవ్మెంట్ రావట్లేదు. వాళ్ళేమో కంగారు పడిపోతున్నారు. 2 డేస్ అయిపోయింది. 2 డేస్ వరకు కూడా అసలు ఇంకా మందు అనేది మార్చలేదు. 3rd డే స్టార్ట్ అయింది తగ్గడం. విత్ ఇన్ 24 hours నార్మల్కి వచ్చేసింది. ఆ 3 days కూడా ఆయన అసలు ఎక్కడ మనం ఎన్ని చెప్పినా మారుస్తారేమో అని ఆ సిమ్టము ఈ సిమ్టము అలా అన్ని సేకరించి చెప్పడం, ఆయన అన్ని విని సరే అయితే దాని మీదే ఉంచుకుంటాం. అసలు ఇదే వెయిటింగ్ 3 days అంత షార్ప్ గా తగ్గిపోయింది టెంపరేచర్ మళ్ళీ. అంటే ఇప్పుడు ఏంటి ఆయనకి ఆ శాస్త్రం మీద నమ్మకం, ఆ డ్రగ్ వేసిన డ్రగ్ మీద కాన్ఫిడెన్స్ అన్నమాట. అది బుజ్జి గారు ఒకసారి అన్నారు, ఎంత నమ్మకంగా ఎలా ఉంటారండి అంటే, నమ్మాలి మనం మన శాస్త్రాన్ని. మనం అమ్మ ఒళ్ళో పిల్లాడు పడుకుంటాడు, వాడు నిద్రపోతాడు కదా, పడిపోతానేమో పట్టుకుని పడుకుందాం అనుకోడు వాడు, ఎందుకంటే అమ్మ చూసుకుంటుందని. అలాగే మనం వేసిన డ్రగ్ అదే చూసుకుంటుందని. అనంతకృష్ణ గారిదే చిన్నప్పుడు, అనంతకృష్ణ గారికి చాలాసార్లు మాస్టర్ గారు చెప్తూ ఉంటారు, ఈకే గారు అనంతాచారి గారు, అనంతకృష్ణ గారికి టాన్సిల్స్ బాగా ఉబ్బిపోయి టాన్సిలైటిస్ అది యాబ్సెస్ లా ఫామ్ అయిపోయి లోపల చాలా సీరియస్ అయిపోయింది, మింగడానికి కూడా లేనట్టు. అప్పుడు అనంతాచారి గారు ఏంటంటే పాము గరలం ఒక పుల్లకో దేనికో దాంట్లో ముంచి గరలంని, ఆస్మా మేడం, ఇది టాన్సిల్స్ కదా, ఆస్మా కాదు ఆయనకి, ఆస్మా కాదు టాన్సిల్స్. అయితే పాము స్పూన్ ఇది సూది మనతోటి తాకిచ్చారని అంటారు. మరి తాకిచ్చారు, అమ్మో అది అటు ఇటు అయితే ఏమైనా తేడా అయిపోతుంది కదా అంటే, ఆయన శాస్త్రాన్ని అలా నమ్మారు. నమ్మినప్పుడు దానికి సంబంధించిన అధిదేవతలు అలాగే పనిచేస్తాయిట. హార్ట్ అటాక్ వచ్చి ఒక కేసు, బుజ్జి గారు చాలా సిమ్టమ్స్ ఫోన్ చేసి చెప్పంగానే డ్రగ్ చెప్పారు. ఏమిటి, క్యాక్టస్ 30 వేయండి ఒక డోస్ అని. హార్ట్ అటాక్ కదా, క్షణాల్లో వెళ్ళిపోతారు కదా.
ఇంకేమన్నా నేనే వెళ్ళాను పేషెంట్ని చూడటానికి, అబ్జర్వ్ చేయడానికి. పక్కనే ఇల్లు. వెళ్తే మందు వేసాం, ఇంకేమైనా వేస్తారు. ఏం అక్కర్లేదన్నారు ఆయన. 1 అవర్ అన్కాన్షియస్ లో ఉన్నాడు అతను. చెమటలు లాగే ఉన్నాయి, ఏం మాట్లాడలేదు బుజ్జి గారు. 1 గంట అయ్యాక లేచాడు కళ్ళు తెరిచి. అంటే అసలు ఎంత మనకి కమాండ్ ఎంత ఉంటే అది వస్తుందండి, ఎంత నమ్మకం ఉంటే వస్తుంది. మనం మందు కరెక్ట్ గా ఆలోచించి వేయడం, మాస్టర్కి దండం పెడతాం, ఈ 2 మనం చేయాలని చెప్పారండి. దండం అది అసలు ఎంత గొప్ప ఇవి. అసలు ఈ కేసే నాకు దిమ్మ తిరిగిపోయింది కదా, ఎంత కాంప్లికేటెడ్ కేసు ఇది, కాంప్లెక్స్ మైలం కేసు. అవునండి, ఎంత పెద్ద కేసు, ఎంత ఎత్తుకున్నా కూడా 2-3 మెడిసిన్స్ తప్ప ఏం కనపడలేదు. అది సింపుల్ డోసెస్. అది ఎన్ని నెలల్లో? సెప్టెంబర్ 15వ తారీఖు మొదలు పెట్టారు, జనవరికి వచ్చేటప్పటికి తగ్గింది. 4-5 months లో ఫుల్. ఏదైనా మేడం కాస్త మనం అలాంటి కారణ జన్మల యొక్క సాంగత్యం వలన కాస్త మన జన్మ కూడా ధన్యమవుతుంది. అలాంటి సేవ చేసుకుంటూ ఎవరికన్నా బాగుంది, మీ మందిరం వల్ల బాగుంది అంటే మనకి ఎంత సంతోషంగా ఉంటుంది మేడం. ఇంత సింపుల్ మందు వేలకు తగలబెట్టి వచ్చాను సార్ అంటుంటారు. ఎంత హాయిగా, ఎంత ఆనందంగా ఉంటుంది. అంటే మనం ఇచ్చిన మందు వల్ల తగ్గింది అనే దాంట్లో ఉండే ఆనందం కంటే, మనము కరెక్ట్ వేలో లాస్ ఫాలో అయ్యి మందు వేయటం ద్వారా క్యూర్ అయింది అంటే అది ఇంకా హ్యాపీ. తగ్గించడము ఇది నాట్ హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్. అవునండి. ఆజ్ఞాన్ని ఫాలో అవుతూ వాళ్ళు చెప్పిన పద్ధతిలో తగ్గించడం. అవునండి, అది మనకి వచ్చేసింది, మన రక్తంలో ఉండిపోయింది కదా మేడం. మనం ఎలాగో డైవర్ట్ అవ్వం, ఎక్కడో కొన్ని కేసులో తప్ప ఎక్కడ డైవర్ట్ అవ్వకుండా మన లైన్ లోనే వెళ్తుంటాం. చాలా మంది ఎన్నో రకాల మందులు వాడి మనం చెప్పే విధానం, మన కేస్ షీట్ రాసుకుంటున్నప్పుడు మనం మాట్లాడే విధానం బట్టి, సార్ మాకు చాలని మీరు మాట్లాడే విధానం అని కూడా చెప్తుంటారు. ఎంత చక్కగా ఎవరైతే ఈ రోజుల్లో ఎంత పేషెన్స్ తీసుకుంటున్నారని కూడా అంటారు. దాంతోనే వాళ్ళకి కొంత రిలీఫ్ అనిపిస్తుంది మేడం. అదే కేస్ టేకింగ్ అంటే వెల్ టేకెన్ కేస్ ఇస్ హాఫ్ క్యూర్డ్ అంటారు కదా మేడం గారు. ఈ చీనియం ఆర్స్ కి చీనియం సల్ఫ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి నాకు కొద్దిగా చెప్తారా, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? బుజ్జి గారు శ్రీశైలం క్లాసెస్ లో చెప్పారు, అది ఆయన మాటల్లో వింటే మీకు చాలా బాగుంటుంది. 98 శ్రీశైలం క్లాసెస్ లో 98 కాదు సారీ 2003లో శ్రీశైలం క్లాసెస్ లో ట్యూబర్కులోసిస్ ట్రీట్మెంట్ గురించి చెప్పారు. దాంట్లో ఆయన డిఫరెన్స్ చెప్పారు, అక్కడ చూసుకోండి. అంటే నేను చెప్పేస్తాను కానీ 4 ముక్కలే చెప్తాను, ఆయన చాలా డీటెయిల్డ్ గా చెప్పారు. అలాగే చూస్తాను, చూడండి. వాసుదేవ. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహింసి గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ.